कोरोना विरुद्ध लड़ाई दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लिया नवा फैसला। राधा स्वामी सत्संग रिहास तो लीती सहायता ते डीजीपी सत्संग के अधिकारियों के नाल तालमेल करने दिते हुक्म। सिविल हस्पताल श्री फतेहगढ़ साहब तो लापता होया कोरोना का मरीज ते पुलिस कर रही है कोरोना मरीज की भाल। संत सीचेवाल वालों कोरोना संबंधी 7 देशों के पंजाबियों नाल वैबीनार। ओबराय वालों 10 जिलों च ऑक्सीजन प्लांट लगाने का दिता ऐलान। सत श्री अकाल जी, एनबी न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का मैं मनप्रीत सिंह गिल स्वागत करता हाँ। तो शुरुआत करते हैं इस वेले के बुलेटिन की। गैंगस्टर कम नशा तस्कर गैवी के वलों किए खुलासे ते कार्रवाई करदियां पंजाब पुलिस ने उस वेले 5 साथियों को गिरफ्तार करके उसके सारे मॉड्यूल का पर्दाफाश करने में सफलता हासिल की है। इस दौरान डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता ने दस्सिया कि पुलिस ने खरड़ के अर्बन होम्स 2 विखे स्थित गैवी के किराए के फ्लैट विचों 1.25 किलो हेरोइन बरामद की है। इस तो इलावा उसके ਵੱਖ-ਵੱਖ ठिकाणियां तो 3 पिस्टल जिन्हां दे नाल जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। तो यह भी जानकारी सामने आई कि 3 वाहन भी बरामद किए गए हैं जो कि नशियां की तस्करी के लिए वरते जाते सी। ते डीजीपी ने यह भी दस्सिया कि चल रही जांच के दौरान गैवी ने खुलासा किया कि उसने पिछले 2.5 सालों दौरान पाकिस्तान तो हथियारों के समेत 500 किलो तो भी वध हेरोइन की तस्करी की है। तो इन्हां हथियारों और हेरोइन की सप्लाई पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के सूबों की जाती सी। झारखंड तो एक गैंगस्टर फड़िया सी, बाद च ਉਹਦੇ 4 ਹੋਰ ਸਾਥੀ फड़े ने जिन्हों तो काफ़ी रिकवरीज हुई हैं। तो ये बारे सीनियर ऑफिसर प्रैस रिलीज देंगे अज शायद, तो बाकी प्रैस रिलीज किया जाएगा। सर फड़े कितों है जी? ये झारखंड स्टेट है जोड़ा इनिशियल अपनी एक पार्टी ने झारखंड स्टेट में फड़िया। तो सर बरामद की होया ना, वो वैपन किन्ने बरामद होए ने जी? वैपन हुण तक 3 वैपन हो गए, तो बाकी अजे तफ्तीश जारी है। तो सर होर भी कोई पता लग्या जी इन्हां दे नाल होर किन्ने साथी हैं जी, किन्ने गैंग दे विच काम कर रहे हैं जी? पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज के कोविड विरुद्ध लड़ाई के विच राधा स्वामी सत्संग ब्यास का समर्थन मंगया है, जबकि सारे डीसीआं नूं इस संबंध विच सत्संग दीआं ਵੱਖ-ਵੱਖ संस्थावां दे विच अधिकारित नुमाइंदियां दे नाल नेड़ियों तालमेल करने निर्देश भी दिते ने। ते सत्संग के मुखी गुरविंदर सिंह ढिल्लों नूं एक पत्र भी लिखिया है जिस विच मुख्यमंत्री ने उन्होंने अपील की है कि वह कोविड मरीजों के इलाज के लिए सत्संग दे विच सारियां संस्थावां उपलब्ध कराउण। इस मकसद के नाल सेवादारां की जो नियुक्ति भी की गई है। तो उन्होंने अपील की है कि वह राज भर के कोविड प्रभावित व्यक्तियों के लिए दवाइयां और होर राहत समग्री के रूप में भी सहायता करन। पंजाब के पिंडां विच आगामी बरसात के मौसम नूं ध्यान विच रखदिआं पिंड विच पानी के निकास की समस्या नूं नजिठण दे लई राज भर विच छप्पड़ां की सफाई की व्यापक मुहिम शुरू की जा रही है। तो जारी बयान दे विच जानकारी दिंदिआं राज के पेंडू विकास और पंचायती मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने दस्सिया कि पिछले साल की तरह इस साल भी पिंडां विच छप्पड़ां का गंदा पानी कड्ढण, गार कड्ढण और नवीकरण का काम पहल के आधार पर किया जाएगा। इस साल भी मई और जून महीने के छप्पड़ां की सफाई की मुहिम राज भर के शुरू की जा रही है। और पंचायत मंत्री बाजवा ने यह भी दस्सिया कि यह प्रोजैक्ट मनरेगा के तहत मुकम्मल किए जाएंगे तां जो कोरोना महामारी के चलदिआं आयद कीतियां पाबंदियां के दौरान पिंड के लोगों को रोजगार के मौके भी मुहैया करवाए जा सकन। उन्होंने नाल यह भी दस्सिया कि पिंड दे विच आवारा पशुओं को होने वाले हादसों रोकने के लिए उन्होंने रेडियम रिफ्लैक्टर वाले स्ट्रेप पाउण की भी जो मुहिम शुरू की जा रही है। इस तरह आवारा कुत्तियां की समस्या को हल करने के लिए भी उन्होंने जो है नसबंदी का काम के तौर पर एक मुहिम जो है शुरू की जा रही है। पंजाब दे विच कोरोना की दूसरी लहर के चलदिआं जिस कारण पूरे संसार दे विच चिंता बनी हुई है, इस दौरान चिंतित कर देने वाला एक मामला श्री फतेहगढ़ साहब तो सामने आया है, जिथे तुसीं जो सुन के उसनूं हैरान हो जावोगे। श्री फतेहगढ़ साहिब के सिविल हस्पताल तो एक कोरोना का मरीज जो है गायब हो चुका है।
ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ SMO ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਉਕਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ, ਸੋ ਉਹ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਲੈ ਗਏ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਤ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਬਣ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 10 ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਡਰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਯੰਤਰ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹਰ ਮਰੀਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ NRA ਵੀਰ ਵੀ, ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ NRA ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦਿਨ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ 7 ਦਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟੀਕਾ। ਟੀਕਾ ਲਗਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਬਚਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਦਰਜਨ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ
ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਕਾ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਜੋ ਹੈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। कोविड के चलते हुए तथा लो ऑक्यूपेंसी की वजह से जो अम्बाला से करीब 14 पेयर जो गाड़ियां हैं वो अभी फ़िलहाल कैंसिल कर दी गई है और बाकी जगह भी ऑलमोस्ट कैंसिलेशन काफ़ी है। जो दूसरी जगह पर हैं 28 पेयर गाड़ियां हैं जो नॉर्दर्न में कैंसिल की गई हैं। सो ये कोविड को ध्यान में रखते हुए तथा जो लो ऑक्यूपेंसी की वजह से इन गाड़ियों को भी टिल फर्दर एडवाइस कैंसिल किया गया। इनमें जो मेन गाड़ियाँ थी वो कौन कौन? मेन सी गाड़ियाँ जो अम्बाला टचिंग थी हमारे यहाँ शताब्दी सारी कैंसिल कर दी गई हैं। चंडीगढ़ कालका शताब्दी जो भी थी, अमृतसर शताब्दी कैंसिल कर दी गई है। वंदे भारत वगैरह है, ये शहीद शक्ति वगैरह जो जम्मू तवी जाती थी कटरा। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਜੋ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਢਾਂਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ होना सी। एक्चुअली केसेस तो बढ़ रहे हैं। अभी कल ही एक सर्वे आया है कि दिल्ली के अंदर मैक्सिमम पर मिलियन मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ डेथ्स हैं। रिकवरी तो हो रही है पर नंबर ऑफ पॉजिटिविटी रेशियो अगर आप देखो तो वो 36% था, अब वो घट के 26% तो हो गया। पर हर बार सारी कंट्रीज यही कहती हैं कि अगर 10% से ऊपर का पॉजिटिविटी रेशियो कहीं भी आता है तो इसका मतलब है अभी भी टेस्टिंग पूरी नहीं हो रही है, टेस्टिंग के अंदर कमी है, इसीलिए डेथ ज्यादा हो रही है। आप देखोगे रिकवरी हो रही है। रणदीप गुलेरिया जो है वो ये कहते हैं कि 10% लोगों को सिर्फ हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। अगर अब यहाँ पे 30,000 केस होते हैं डेली तो इसका मतलब 3,000 लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। उतनी हमारे पास हॉस्पिटल्स के अंदर जगह ही नहीं है, इसलिए डेथ हो रही है। और मैक्सिमम 60-70% लोग अपने आप ठीक होते हैं, वो इसलिए ठीक हो रहे हैं। इसलिए हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि टेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकें। जैसे टेस्टिंग इम्प्रूव होगी उससे बेटर हो पाएगी ये सारी की सारी चीजें, नहीं तो ये स्टेटस ऐसे ही चलता रहेगा। अभी सिचुएशन तो वैसे काफी खराब है। प्रॉब्लम सिर्फ ये भी है कि लॉकडाउन जो है काफी स्ट्रिक्ट नहीं है, तो लॉकडाउन थोड़ा स्ट्रिक्ट होता तो आई थिंक केसेस हम चेन ब्रेक कर पाते, बट अभी चेन ब्रेक नहीं कर पा रहे। इसी चक्कर में महाराष्ट्र में भी चेन ब्रेक आफ्टर 1 मंथ के लॉकडाउन के बाद हुई है। सो आई थिंक इट विल टेक अनदर 2 वीक्स फॉर अस टू ब्रेक द चेन, तो वो कम हो जाएगा तो थोड़ा बेटर हो जाएगा। और टेस्टिंग्स कम हो गई है दिल्ली में, देखा जा रहा है कि पिछले 2-3 हफ्ते से टेस्टिंग्स धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। तो अगर टेस्टिंग्स कम है लेकिन पॉजिटिविटी रेशियो नीचे नहीं जा रहा है तो वो ये दिल्ली गवर्नमेंट का काफी अच्छा स्टेप है, बिकॉज वैक्सीनेशन के लिए स्कूल्स वगैरह जो उन्होंने स्टार्ट करे हैं वैक्सीनेशन के लिए, उसकी वजह से ड्राइव थोड़ा स्ट्रांग हो गया है। बट प्रॉब्लम ये है कि ओवर 45 जब पहले किया था तो लोग नहीं आए थे और अब एकदम से वैक्सीनेशन सेंटर्स में काफी भीड़ हो गई है। बट आई एम श्योर कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव स्टार्ट किया है उसकी वजह से कंट्रोल। इसको देखते हुए तो बहुत मतलब अंदर से इतना डर लग गया कि बाहर निकलते हुए ही डर लगता है कि हम जाएंगे अपने साथ कोई बीमारी ना लेके आ जाएंगे अपने परिवार के लिए और पूरी जो समाज है उसके लिए हमें बहुत डर लगता है कि आगे क्या हुआ। मतलब एक तो ऑक्सीजन को देख के भी बहुत डर लगता है कि बीमार होंगे, हॉस्पिटल में जाएंगे, ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, ये तो पक्का। फिर अपनी तरफ से हम प्रिकॉशन लेना ज़्यादा बेटर समझेंगे कि बाहर जाते हैं तो पूरा अपना सैनिटाइजर, नहाना, हैंड वॉश। ਤੇ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। गुरु तेग बहादुर जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सुथान सुहावा राम राजे। जिस जगह ते ये स्थान सुशोभित है गुरुद्वारा श्री दोखनवाਰਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ बड़ा छोटा ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਲਹਿਲ ਪਿੰਡ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਇਸ ਨਗਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਘਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਅਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਮਨ ਇੱਛਤ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੰਗਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੰਗਲ ਦੇ SDM ਕਾਨੂ ਗਰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਖਤ ਆਯੋਜਿਕ ਇਕਾਈ PSCL ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ PACL 'ਚ ਲੱਗੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ SDM ਮੈਡਮ ਔਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨਸ ਮੈਡਮ ਔਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ PWD ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਔਰ GM PACL ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਔਰ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਚਾਰਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਣੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲੱਗੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24-25 ਮਰੀਜ਼ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ PACL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਟਾਈ ਅਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PACL ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਗਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਅਪਰੂਵਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਜਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ PWD ਤੋਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੋਂ ਨੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ PACL ਦੇ GM ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ CIA ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਬਾਈਕ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ CIA ਸਟਾਫ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 1 ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 9 ਹੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਸਕੂਟਰੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ASI ਨੇ ਵੀਰਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਦੌਰਾਨੇ ਗਸ਼ਤ ਮੁਖਬਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਮਸ ਮਸੀਹ ਨਾਮ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੀਪਕ ਏਲੀਅਸ ਦੀਪੂ ਇਹ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕਬਾੜ 'ਚ ਜਾਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁਖਬਰੀ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ FIR ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ
379 411 APC PS ਸਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ 10 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 1 ਐਕਟਿਵਾ ਟੋਟਲ 11 ਟੂ ਵੀਲਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖੀ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਮਾਸਕ, ਦਸਤਾਨੇ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਮਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਬੈੱਡ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਐਸਡੀਐਮ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਐਡਮਿਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀਜ਼ ਪਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ FIR ਨੰਬਰ 52 ਥਾਣਾ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 269, 270, 188 ਐਂਡ ਐਪੀਡੈਮਿਕ ਐਕਟ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 5 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਰਾਊਂਡ 24 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਟੋਟਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਰੈਗੂਲਰਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਮਓ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ, ਡਾਕਟਰ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 35-40 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਹਲ ਢਾਏ ਵਾਲੇ GT ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਜੋਹਲ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਪ ਤੇ ਖੜੀਆਂ 5-6 ਬੱਸਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਪੂ ਦੀ ਬੱਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਪ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਗਾਰਡ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਲੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੰਪ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1,42,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਬਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਪ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡੋਂ ਮਤਲਬ ਬੰਦੇ ਆਏ 30-35 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ, 15-16 ਹਥਿਆਰ ਆ, ਕੁਛ ਦਾਤਰ ਆ, ਕਿਰਪਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੰਪ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੋ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਈਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਤੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ 3 ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਢਾਤੀਆਂ। 4-5 ਮਿੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਡਿਪੂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਗਲਾਸ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਭੰਨ ਆਇਆ। ਪੈਦਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਢਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਮਾਰਦੇ ਜੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰਦੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਜਗਿਆ, ਮੋਬਾਈਲ ਜਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਰ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਲੰਘਾ, ਮੇਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ 1,42,500 ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਮੇਰਾ ਰਾਤ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਦੀ ਸੇਲ ਹੋਈ ਜੀ ਪੰਪ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ 1,42,500 ਕੈਸ਼ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਕਾਇਦਾ ਮੇਰਾ ਲੈਪਟਾਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ
ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੰਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਜੌਲ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਪ ਆਏ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੌਲ ਢਾਏ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਕੋਈ ਬੀਤੀ ਰਾਤ 12-1 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਢਾਹ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਮਿਲੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ 15-20 ਤੇ ਹੈਗੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ SHO ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਗਜੀਤ ਉਰਫ ਜੱਗੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਸਦਾ ਸਹੁਰਾ ਵੀ ਉਸਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਮਨੋਜ ਝਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਂਟਰਲ ਵਿਸਟਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਜੇ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू कराने। क्या सेकेंड वेव की आपको आकलन नहीं था? अगर आकलन था तो आपने क्या किया? और अगर आकलन था तो सरकार ने आपके आकलन के आधार पर क्या किया? अगर आपको आकलन नहीं था तो ये चिंता का विषय है। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अभी हम सेकेंड वेव में, इसमें हम मोर्टालिटी मिनिमाइज करें। ये मत कहिए कि ये आंकड़े हैं, इतनी ही डेथ आज हुई है। एक एक नंबर जिसको आप मृतक में जोड़ते हैं वो किसी की माता है, पिता है, किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का दोस्त। मैं समझता हूं कि इन आंकड़ों के पीछे जो इंसानी चेहरे हैं उसे देखिए तो फिर हम शायद कुछ बेहतर कर पाए। देखिए, चूंकि राहुल गांधी जी ने टैक्सेशन के बारे में जो कहा है, टैक्स वसूली को लेकर के, तो लोग पीछे पड़ जाए। इससे अलग होकर के जरा सोचिए कि अलग अलग देशों में इस वक्त क्या हो रहा है, लोग कैसे रिलीफ दे रहे हैं। कल ही मैंने बात की थी कि कैपिटल गेन्स वाला जो होता है मसला, उसमें कई लोग उसको तोड़ करके अपने हॉस्पिटल का बिल चुका रहे हैं, लेकिन उस पर टैक्सेशन हो रहा है। राज्य परेशान है जीएसटी को लेकर के। कई एसेंशियल ड्रग्स, लाइफ सेविंग ड्रग्स में आपकी जीएसटी बहुत हाई। तो एक वक्त है, अभी आपको ये तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकता क्या है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। क्या ये लोगों को समझ नहीं आता कि जब चुनाव के कुछ दिन बचे रहते हैं तो सब रुक जाता है और उसके बाद अचानक बढ़ने लगता है। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार के बारे में भी बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है कि सरकार कहीं ना कहीं उसकी प्रतिबद्धता जो लोगों को रिलीफ देने के लिए आंकड़ों में आज आपको 10,000। तो फिलहाल इस बुलेटिन च नहीं, हुण मैनूं दिओ इजाजत, धन्यवाद। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੰਗ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਓ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ। टीका लगाओ, परिवार बचाओ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार। रक्त
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।